Good afternoon, everyone. So today I will discuss the one more subject, computer graphics. Yesterday I just whatever learned in the previous semester programming concept, and today we are start the concept computer graphics. So here definition of computer graphics is concerned with all aspects of producing pictures or images using a computer. Okay, make use of the computer. We should draw some pictures, sometimes images using the computer with some aspects of the images like resolution, frame buffer, pixels, etc. So make use of all these objects, we can produce one particular image or pictures. This is called as computer graphics. Okay, and in computer graphics number of applications are there. Okay, so the next topic is applications of computer graphics. So here the development of computer graphics has been driven by the needs of the user community and advances in hardware and software. So here user can communicate with the help of hardware and software. Whatever requirements of the user is there, that should be developed by computer graphics. Okay, the applications of computer graphics are, we can divide them into four major areas. So here four applications of computer graphics are there, namely first one is display of information, second is design, and third one is simulation and animation, at the last user interface. So these are all the four different applications available on computer graphics. Let us discuss in detail one by one. The first one is display of information. So here classical graphics techniques as a medium to convey information among people, spoken and written languages serve similar. So here whatever information is given to the graphics among the people, we can speak and we can write the language that is similar in graphics technique. Okay, the human visual system both as a processor of data and a pattern recognizer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆದರ್ communicate to each other or whether writing the words. Okay, so ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ by using human visual system both as a processor of data and pattern recognizer. So speak ಮಾಡಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಸುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.
both as a processor of data. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್. ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್. ಓಕೆ, more than 4,000 years ago, a Babylonians displayed 4 plans of buildings on stone. So 4,000 years back, actually Babylonians display, name of the display, floor plans of building on stone. So Babylonians display ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, more than 2,000 years ago, the Greeks were able to convey their architectural ideas graphically. By the stones, we have to construct the building in 4,000 years ago. Similarly, 2,000 years ago, again same building, but we should apply some architectural ideas through graphically. So graphical architecture ideas anna 2,000 years ago ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ nowadays, today the same type of information is generated by architects, mechanical designers and draft people using computer based drafting system. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌದಾ? ಥ್ರೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಸೊ ಅವರಿಂದನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ systems. Okay, for centuries cartographers have developed maps to display celestial and geographical information. Ide 10 years back, for centuries, nothing but 100 years back, not 10 years, 100 years back. One more, cartographers have developed maps. ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ celestial and geographical information related to the geographical and celestial. It is also one type of information. Okay, now maps can be developed and manipulated in real time over the internet. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 100 years, workers in the field of statistics have explored techniques for generating plots and determining the information in a set of data. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 100 years agoದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಳೆ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ that provide
a variety of plotting techniques and color tool that can handle multiple large data sets. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವಿಸುವಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಲೌಸ್ ಹಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಸುವಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪೋಸಸ್ ಡಾಟಾ ಅನಲೈಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಟಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪೋಸಸ್ ಡಾಟಾ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್? ಮಾಡರ್ನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ, CT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, MRI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ PET, generate 3-dimensional data that must be subjected to algorithmic manipulation to provide useful information. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ 20 shows an image of a person's head in which the skin is displayed as transparent and the internal structure as displayed as opaque. ಸೊ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ 20 ಯಾವ ಥರ ಶೋ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the skin is displayed transparent form except head, remaining parts of the body it should be shown in the form of transparent, and the internal structures whatever containing in the internal structure of the human body that is also displayed. Okay, supercomputers now allow researchers in many areas to solve previously intractable problems. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, nowadays we are using supercomputers also. In the supercomputers allow researchers in many areas. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಮೆನಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ intractable problems. So whatever difficulties or complicated problems are there, we should solve easily by using the super computers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ this is the one of the applications of computer graphics. Okay, and go through the second one, design. Professions such as engineering and architecture are concerned with design. Obviously for engineering students as well as our architecture students, definitely whatever the information is there that should be represented in the form of design mode. Okay, design is an iterative process, nothing but
step by step process. Okay, design problems are either overdetermined such that they possess no solution that satisfies all the criteria. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓವರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ for your problems that possess no solution that satisfy all the criteria. Okay, whatever specifying the criterias, okay, all should be satisfied one, much less an optimal solution. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಓವರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಅಂಡರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾ. ಅವಾಗೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಸ್ ದ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಟರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ, ಇಟರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಶಿ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೌಎಡೇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ CAD, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್, pervades fields such as architecture and the design of mechanical parts and of very large scale integrated circuits. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ VLSI ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು CAD ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ come to the third one, simulation and animation. So here graphic systems evolved to be capable of generating images in real time. Engineers and researchers began to use them as simulators in the training of pilots. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಮೇಜನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ training expenses. So main intention of the simulator is ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ home computers are almost as impressive. ಹೌದಾ? ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹೌದಾ? ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್
computer graphics for animation in the television, motion picture and advertising industries. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಟಿ ವಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡ್ರಾ ದ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಮೂವೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ and animation allows the creation of technical and artistic effects. ಹೌದಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನು? whereas computer animation have a distinct look, we can also generate photorealistic images by computer. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ ಫೋಟೋರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್, DTP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಮೇಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಆನ್ TV, in movies and in magazines often are so realistic that we cannot distinguish computer generated or computer altered images from photographs. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನು. ಥ್ರೂ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಹಾರಿಸಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಇಮೇಜಸನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಹೌದಾ? ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯೂವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ equipped with a display headset that allows her to see separate images with her right eye and her left eye so that she has the effect of ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಿಷನ್. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಐಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. ರೈಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಫೈನ್.
She may have other interactive devices available, including force sensing gloves and sound. ಇವಾಗ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಝೂಮ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಾರ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ trained to do an operation in this way, or an astronaut might be trained to work in a weightless environment. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಥೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ formed. Make use of that sounds. We can identify here some diseases are there, or here some effect is there. Okay, so like this type of things is to be done in the simulation and animation part. Okay, and one more thing is, simulation and virtual reality have come in many exciting ways in the film industry. Actually, simulation concept is more effective in the film industry. Okay, stereo movies have become both profitable and highly acclaimed by audience. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ 3D ಮೂವೀಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾವ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಆಲ್ ಮೂವೀಸ್. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂವೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಅವನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಅವನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿಸುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ವಿಸುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಕ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ last application of the computer graphics, that is user interfaces. Our interaction with computer by a visual method that includes windows, icons, menus and pointing a device like mouse ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ವಿಸುವಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಐಕಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆನೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೌಸ್ ಅಂತಂದಾಗ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವಿಂಡೋವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ such as the X Windows system, Microsoft Windows and the Macintosh operating systems. So users ದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಟೋಶ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೌವೇಡೇಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಕ್ರೋಮ್, ಸಫಾರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ that use these same interface tools. Through these browsers or through these graphical network browsers we can easily collect the information related to the computer graphics. Okay, so all the applications of computer graphics. Okay, I hope you students the concept is clear very well. In the next class I will discuss some more concept related to the computer concept syllabus. Thank you one and all.